કોઈ પણ આત્મા ધર્મ ક્ષેત્રમાં આવે જ કંઈક પામવા, કંઈક જાણવા, કંઈક સમજવા અને કંઈક પોતાની લાઈફમાં એ ધર્મ એપ્લાય કરી શકે એવા ભાવ સાથે આવે છે. કોઈને પોતાનો સમય વેસ્ટ કરવો છે કે શ્રેષ્ઠ કરવો છે? દરેકને શ્રેષ્ઠ કરવો છે, પરંતુ શ્રેષ્ઠ કરવા માટે, પોતાના આત્માને શ્રેષ્ઠ કરવા માટે શું કામ લાગશે? સંપત્તિ કામમાં લાગશે કે સમજ કામમાં લાગશે? કામમાં શું લાગવાની છે? સમજ કામમાં લાગવાની છે. અને જેમ 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 સમજનું લેવલ અપ થતું જાય, વ્યક્તિના જીવનમાં શાંતિનું લેવલ પણ વધતું જાય કે ઘટતું જાય? શું થાય? વધતું જાય. અને જેમ જેમ સમજનું લેવલ અપ થતું જાય એમ એમ એના ચહેરા ઉપર સ્મિત, પ્રસન્નતા, આનંદ અને સમાધિ વધતી જાય કે ઘટતી જાય? સમજોના ચહેરા ઉપર સમાધિ હોય કે અણસમજોના ચહેરા ઉપર સમાધિ હોય? કોના ચહેરા ઉપર સમાધિ હોય? સમજોના ચહેરા ઉપર સમાધિ હોય કે અણસમજોના ચહેરા ઉપર સમાધિ હોય? સમજોના ચહેરા ઉપર સમાધિ હોય અને અણસમજોના ચહેરા પર ઘણીવાર હાસ્ય હોય. શું હોય? અણસમજને કારણે એનામાં હાસ્ય હોઈ શકે, પરંતુ સમજોના ચહેરા ઉપર હાસ્ય કરતા પણ વધારે શું હોય? સમાધિ હોય. સમાધિ કોને કહેવાય? જેની આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ સમ થઈ ગઈ હોય ને, જેની આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ સમ થઈ ગઈ હોય એને શું કહેવાય છે? એને समाधि कहवाई है. कर्म सिद्धांत. भगवान ने कहा कि ये एक सिद्धांत जिसके अनुभव में आ गया ना, ये एक सिद्धांत जिसकी समझ में आ गया ना, वो कोई भी फील्ड में जाए, किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो धर्म क्षेत्र में हो, जिसके अंदर में कर्म सिद्धांत की समझ आ गई ना, वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस कर पाता है. वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभाव में ला पाता है और वो किसी भी परिस्थिति को समझ के किस प्रकार से उसमें से बाहर निकलना उसके प्रयत्न में लग जाता है. कई लोग परिस्थिति आती है ना तो उसी के बीच में उलझे रहते, सोचते ही रहते, अब क्या होगा, कैसे होगा, एने मैंने आम कही दीधुं, आવું કેવી તો હોઈ શકે, આમ કેવી તો બની શકે, આમ ન હોય, મને કેમ કરું, હું એને કેવી રીતે કરું? બસ અંદર 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 શું હોય? લોકો વધુ વિચારવાવાળા વધારે હોય કે ઓછું વિચારવાવાળા વધારે હોય? ઓછું વિચારવાવાળા વધારે મળે કે વધારે વિચારવાવાળા વધારે મળે? કોઈ એક સબ્જેક્ટને વારંવાર વાગોળવા વાળા વધારે મળે કે પચાવવા વાળા વધારે મળે? વાગોળે કોણ? કોણ વાગોળે? તમને ખબર વાગોળવું કોને માટે કહેવાય શબ્દ? પણ ઘણી બધી ભેંસ એવી હોય, ઘણી બધી ગાય એવી હોય કે જે બસ એકવાર તો ખવાઈ ગયું, પછી વારંવાર બેઠા ફ્રી થયા નથી અને અંદર વિચાર. કેમ કે પરિસ્થિતિનું રાઈટ સોલ્યુશન એને મળતું નથી. અને એટલે જ કેટલાક લોકો કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં શું કરવું ને એની માટે વિચાર કરે. જ્યારે પોતાની પાસેનું સોલ્યુશન ન મળે તો કેટલાક ક્યાંક ને ક્યાંક કાઉન્સેલિંગ માટે જતા હોય કે ન જતા હોય, પરંતુ તેની સમસ્યાનું સમાધાન તેની પોતાની પાસે હોય કે બીજા પાસે હોય? कोनी पास होई? किसी की भी समस्या का समाधान स्वयं के पास होता है कि दूसरों के पास होता है? यदि हमारे पास कर्म सिद्धांत की समझ आ गई ना तो हमारी हर समस्या का समाधान किसके पास होता है? स्वयं के पास होता है. और यदि हमारे पास वो समझ नहीं आती ना तो हम दूसरों के पास, कई लोगों के पास जाते हैं समस्या का समाधान पाने के लिए, लेकिन आखिर में समस्या बढ़ती है कि कम होती है? दूसरों के पास समस्या का राइट समाधान नहीं हो सकता, लेकिन स्वयं की जब समझ बढ़ जाती है ना, कर्म सिद्धांतों की समझ बढ़ जाती है ना, तो अपने आप में ही एक सॉल्यूशन आ जाता है. मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में
शांति ज्यादा है कि प्रॉब्लम्स ज्यादा है? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं कि शांति ज्यादा होती है? एवरीडे क्या ज्यादा होते हैं? प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं। और जब भी प्रॉब्लम आपके ऊपर अटैक करता है तब आप उस प्रॉब्लम के कारण हार जाते हो, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो कि अपने आप को स्वस्थ रख पाते हो। हम क्या करते हैं? वही प्रॉब्लम के अंदर उलझ जाते हैं, हम वही प्रॉब्लम के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, वही प्रॉब्लम हमारे सर पर हावी हो जाता है और फिर समस्या का समाधान नहीं मिलने पर हम स्वयं को डिप्रेस कर देते, हम स्वयं को अपसेट कर देते, हम स्वयं को नेगेटिव बना देते और हमारी नेगेटिविटी दूसरों के ऊपर भी हम डालते कि नहीं डालते हैं? डालते। और आपस में चर्चा करके ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कर करके हम अपने आप को, स्वयं को और दूसरे को भी क्या बना देते हैं? नेगेटिव बनाते हैं कि पॉजिटिव बनाते हैं। लेकिन भगवान ने कहा जब प्रॉब्लम आपके ऊपर अटैक करे, जैसे कई लोगों के ऊपर अस्थमा अटैक करता है, कई लोगों के ऊपर अस्थमा अटैक करता है और कई लोगों पर क्या अटैक करता है? हार्ट पेन अटैक कर देता है। तब क्या करते हैं मालूम है? जिसको हार्ट प्रॉब्लम होता है ना, वो अपने साथ में क्या रखते हैं? एक पिल्स रखते हैं। जब भी इमरजेंसी आई, जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आया तो वो क्या करते हैं? अपने मुंह में वो गोली रख देते हैं। और जिसको अस्थमा होता है वो लोग अपने साथ में क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? वो एक पंप रखते हैं। जैसा ही अटैक आया वो पंप स्टार्ट, फिनिश, 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व। मैं भी आपको एक पिल्स और पंप देने के लिए आया हूं, क्योंकि आप पर भी अटैक हो रहे। किसके अटैक हो रहे हैं? आप पर भी प्रॉब्लम के अटैक हो रहे, किसी न किसी समस्या के अटैक हो रहे। और जब तक हमारे पास में कोई ना कोई पिल्स है, कोई ना कोई पंप है, तो हम उसमें से जल्दी बाहर आ जाएंगे। और यदि हम उसमें से जल्दी बाहर ना आए तो पहले समस्या हमारे कान तक पहुंचती है, कान से धीरे धीरे माइंड तक पहुंचती है, माइंड से फिर धीरे धीरे वो अपनी आत्मा तक पहुंच जाती है। और जो प्रॉब्लम आत्मा तक पहुंच गए ना, फिर वो प्रॉब्लम सिर्फ थोड़े समय के लिए रहते हैं कि बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो શું કરવું જોઈએ? તમારી પાસે શું હોવું જોઈએ? તમારી પાસે પિલ્સ હોવી જોઈએ અને पंप हो जाए। कर्म सिद्धांत एक पिल्स का, कर्म सिद्धांत एक पिल्स का एक उदाहरण हो जाएगा। कर्म सिद्धांत एक पिल्स જેવી બની જશે કે જેને કારણે એની ટાઈમ તમારી પર કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે ને એટલે તરત જ તમે સિદ્ધાંતના આધાર પર પોતાની જાતને સમાધાનમાં લાવી શકશો, પોતાની સેલ્ફને સ્વસ્થ બનાવી શકશો, પોતાની સેલ્ફને એકદમ આરોગ્યમય બનાવી શકશો। આત્મા આરોગ્યમય, क्या આરોગ્યમય? આત્મા આરોગ્યમય। કર્મ સિદ્ધાંત, કર્મ શું? ભગવાન મહાવીરે પ્રગટ કરેલો કોઈ નવો સિદ્ધાંત છે કે જગતનો એ સનાતન શાશ્વત સિદ્ધાંત છે? ભગવાને કોઈ સ્પેશિયલ કર્મ સિદ્ધાંત બહાર પાડ્યો છે કે જે હતો એને માત્ર ભગવાને પ્રગટ કર્યો છે? ભગવાને નવો કોઈ સિદ્ધાંત નથી આપ્યો। જગતમાં જે સિદ્ધાંત હતો એ જ સિદ્ધાંતને પ્રભુએ શું કર્યો છે? પ્રગટ કર્યો છે। જે વસ્તુ આપણે જોઈ શકતા નથી એને પ્રભુ જોઈ શકે છે, જે વસ્તુ આપણે જાણી શકતા નથી એને પ્રભુ જાણી શકે છે। અને માટે જ પ્રભુએ જે જાણ્યું અને જે જોયું એ આપણી સામે પ્રગટ કર્યું। ભગવાનને આપણને આ સિદ્ધાંત આપવાની પાછળ ભગવાનને શું લાભ થવાનો હતો? આ સિદ્ધાંત કર્મનો આપણને આપીને ભગવાનને શું લાભ થવાનો? ભગવાને આ સિદ્ધાંત મેળવવા માટે કેટલા વર્ષ મહેનત કરી? કેટલા વર્ષ મહેનત કરી? ભગવાને આ કર્મ સિદ્ધાંત મેળવવા માટે કેટલા વર્ષ મહેનત કરી? 12.5 વર્ષ। અને આપણને એ જ સિદ્ધાંત કેટલા વર્ષની મહેનત પછી મળશે? કે વગર મહેનત? મહેનત સાથે મળશે કે મહેનત વગર મળશે? મહેનતથી જે મળે ને એને પરિશ્રમથી પ્રાપ્ત કહેવાય, અને મહેનત વગર મળે તો એને યા તો ચોરી કહેવાય અને યા તો કૃપા કહેવાય। બોલો, આપણે ભગવાનના સિદ્ધાંત ચોરી રહ્યા છીએ કે ભગવાનની કૃપાથી મેળવી રહ્યા છીએ? શું કરી રહ્યા છીએ? ભગવાનનો સિદ્ધાંત ચોરી રહ્યા છીએ કે ભગવાનની કૃપાથી મેળવી રહ્યા છીએ? પરમાત્માએ કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું। તમે વિચાર કરો કે જે સાધક
12.5 વર્ષની મહેનત પછી જે પ્રાપ્ત કરવા ધારી પ્રાપ્ત કરી લીધું. હવે બધું જ કામ પૂરું થઈ ગયું છે. હવે એણે શાંતિથી બેસીને અથવા શાંતિથી સૂઈ જવું જોઈએ. જે મેળવવાનું તે મળી ગયો, શાંતિથી બેસી જવું જોઈએ. કે હવે એણે એ સિદ્ધાંત આપવા માટે ગામો ગામ વિહાર કરવા જોઈએ. હજારો લોકોને દેશના આપવી જોઈએ. 3 કલાક સુધી બોલતા રહેવું જોઈએ કે હવે શાંતિથી બેસી જવું જોઈએ. ન બોલે તો ભગવાનને કાંઈ નુકસાન, ન આપે તો ભગવાનને કાંઈ લોસ, ન આપે તો ભગવાનનો મોક્ષ અટકે ન અટકે. તો ભગવાને આપણને આ સિદ્ધાંત શેના આધાર પર આપ્યો છે? ભગવાને આ સિદ્ધાંત આપણને શેના આધાર પર આપ્યો છે? ભગવાનને કંઈ લોસ, નો લોસ. ભગવાનને કંઈ પ્રોબ્લેમ, નો પ્રોબ્લેમ. ભગવાનને કંઈ ચાલો ભાઈ મોક્ષના દરવાજા પર તમને જે સિદ્ધાંત આપ્યો, તમે 10 જણા નથી આપ્યો એટલે તમને મોક્ષના દરવાજા તમારી માટે બંધ છે, એવું હતું નહીં. તો ભગવાને શા માટે આપ્યા? તો ભગવાને શા માટે આપ્યા? કે ભગવાને શા માટે આપ્યા? શું રીઝન શું હતું ભગવાનને આ આખા લોકને આ શક્તિ પ્રગટ કર્યા પછી અર્પણ કરવાનું? કેમ કે ભગવાન ક્યારેય સ્વાર્થી ન હતા. ભગવાન ક્યારેય સ્વાર્થી ન હતા, પરમાર્થી હતા. અને પરમાર્થી વ્યક્તિ હંમેશાને માટે પોતાના સુખમાં, પોતાના સત્યમાં, પોતાના જ્ઞાનમાં, પોતાના લાભમાં, પોતાની પ્રાપ્તિમાં, પોતાની લબ્ધિમાં, પોતાની ઉપલબ્ધિમાં એ હંમેશાને માટે બીજાને શું બનાવે? ભાગીદાર બનાવે. કોઈ કહે કે પ્રભુમાં અને આપણામાં ફરક શું? કોઈ કહે કે પ્રભુમાં અને આપણામાં ફરક શું? ફરકમાં તે એક જ છે, આપણે મારું મારું કરીએ છીએ અને પ્રભુ આપણું આપણું કરે છે. શું ફરક છે? આપણે હંમેશાને માટે મારું ઘર, મારી ફેમિલી, મારો બિઝનેસ, મારી સંપત્તિ, મારું આ, મને આટલું આવડે છે, મને આ ખબર પડે છે. હંમેશાને માટે શું કરશું? કોઈ પણ ફિલ્ડમાં આપણે મારું શબ્દ જોડી દઈશું. કપડાં મારા છે, આ મારું છે, આ મારું છે. જ્યારે ભગવાને દરેક ફિલ્ડમાં શું કર્યું? જે મારું છે તે તારું પણ છે, જે મારું છે તે આપણું પણ છે. જે મને મળ્યું છે એ સર્વને મળજો. જે મારું થાજો એ સર્વનું થાજો. જો મારું કલ્યાણ થાય તો સર્વનું શું થવું જોઈએ? કલ્યાણ થવું જોઈએ. કેટલાક લોકો માત્ર પોતાનો વિચાર કરવાવાળા હોય છે અને કેટલાક લોકો બધાનો વિચાર કરવાવાળા હોય છે. પોતાનો વિચાર કરવાવાળા શ્રેષ્ઠ હોય કે સર્વનો વિચાર કરવાવાળા શ્રેષ્ઠ હોય? તમે જ્યારે અહીંયા આવ્યા ત્યારે તમે તમારી આસપાસવાળા 4ને લઈને આવ્યા કે તમે એકલા ભાગીને આવી ગયા? કેમ? કેમ કે તમે તમારું કરવાવાળા છો કે સર્વનું કરવાવાળા છો? હું એમ કહીશ કે જ્યારે પણ તમને કંઈક મળવાનું છે, ચાહે જ્ઞાન મળવાનું છે, ચાહે દર્શન મળવાનું છે, ચાહે વિનય મળવાનું છે, ચાહે કોઈ પણ પ્રકારની ઉપલબ્ધિ થવાની છે, આપણે હંમેશા શું કરવું જોઈએ? પોતાનો વિચાર કરવો જોઈએ કે સર્વનો વિચાર કરવો જોઈએ? જે સર્વનો વિચાર કરે છે ને એ પ્રભુનો સાચો વારસદાર છે. જે સર્વનો વિચાર કરે છે ને એ પ્રભુનો માનસ વારસદાર છે. એને માનસ પુત્ર કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? એ પ્રભુનો માનસ પુત્ર કહેવાય છે. માનસ પુત્ર એટલે શું? પ્રભુ જે ધારે છે એવું જે કરે છે એને પ્રભુનો માનસ પુત્ર કહેવાય છે. આપણે શું બની શકીએ? પ્રભુના માનસ પુત્ર બની શકીએ કે ન બની શકીએ? આપણે ટ્રાય કરવી જોઈએ. હું એક પામું તો અહીંયાથી જે પામું છું એ બીજા 2-4ને સમજાવવું, બીજા 2-4ને સંભળાવવું. તમને એમ લાગે કે એને રસ નથી, એને ઇન્ટરેસ્ટ નથી, યાદ રાખજો, સત્ય છે ને એને સાંભળવાનો ઇન્ટરેસ્ટ વહેલો કે મોડો દરેકમાં આવે 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 અને આવે જ. પ્રભુએ જે પ્રાપ્ત કર્યું, જે દિવસે પ્રભુને કેવલન પ્રાપ્ત થયું, સૌથી ફર્સ્ટ એને કર્મનો સિદ્ધાંત સમજાઈ ગયો કે જ્યાં કર્મ છે ત્યાં સંસાર છે અને જ્યાં કર્મનો ક્ષય છે ત્યાં મોક્ષ છે. પ્રભુએ કર્મોના વિવિધ પાસાઓને જોયા. પ્રભુએ કર્મોના વિવિધ પાસાઓને જોયા. તમને ખબર છે કર્મોના કેટલા વિકલ્પો હોય? કર્મોના કેટલા ઓપ્શન હોય? મેઇન કર્મોના 8 ઓપ્શન હોય. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ્ય, નામ, ગોત્ર, અંતરાય. આ 8ના ઓપ્શન કેટલા હોય? નાનાવળીના કેટલા ઓપ્શન હોય? 5. દર્શનાવળીના કેટલા ઓપ્શન હોય?
તો આવી રીતે ઓપ્શન પણ એમના કેટલા હોય ખબર છે? એક કર્મના પાછા પેટા વિભાગ, અસંખ્ય પેટા વિભાગ હોય. જ્ઞાનાવણી કર્મ જ્ઞાનનું આવરણ કરનારું હોય. દર્શનાવણી કર્મ આપણા વિઝનનું આવરણ કરવાવાળું હોય. વેદનીય કર્મ વેદન કરાવે. શેનું વેદન કરાવે? શેનું વેદન કરાવે? યા તો તમને શાતાનું વેદન થાય અને યા તમને અશાતાનું વેદન થાય. મોહની કર્મ જે તમને ભ્રમિત કરી દે, સત્યને અસત્યનો અનુભવ કરાવે અને અસત્યને સત્યનો અનુભવ કરાવે. આયુષ્ય કર્મ જેને કારણે તમારી લાઈફ લાઈન હોય. નામ કર્મ જેને કારણે તમારું સ્ટ્રક્ચર હોય, જેને કારણે તમારું બોડીનું સ્ટ્રક્ચર હોય, જેને કારણે તમારો દેખાવ હોય, જેને કારણે તમારો રંગ હોય, રૂપ હોય. ગોત્ર કર્મ જેને કારણે તમારું સ્ટેટસ હોય, લેવલ હોય, સમાજ હોય, વ્યવસ્થા હોય. અને અંતરાય કર્મ જેને કારણે તમને કોઈ પણ પ્રાપ્તિમાં ક્યાંક ને ક્યાંક વચમાં શું નડતી હોય? अंतराय नड़ती हो. मारे तमने आ कर्मना अलग अलग पासाओं, ये कर्मों के अलग अलग विभाग, उसका अनुभव कराना है. आपको मालूम है, यदि आपके ऊपर कोई आक्षेप करता है, यदि आपके ऊपर कोई आक्षेप करता है कि आप बहुत गलत आदमी हो, आपने ये रॉन्ग किया है, आपने ये गलत किया है, यदि आपके ऊपर कोई आक्षेप करता है, कौन सा कर्म होता है? या कर्मों के कारण आक्षेप होता है कि आपकी मिस्टेक के कारण आक्षेप होता है कि सामने वाले की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आक्षेप होता है? बोलो, आपको ये सोचना है. सामने वाले की मिसअंडरस्टैंडिंग है इसलिए वो आपके ऊपर आक्षेप करता है, आपकी मिस्टेक है इसके लिए आक्षेप होता है आपके ऊपर, कि आपकी कर्म है इसलिए आपके ऊपर आक्षेप होता है. कई बार आप लोग के घर में होता है ना कि आपके हाथों से ही कोई चीज आपने कहीं रख दी और फिर आपको मिल नहीं रही है, आप तुरंत ही क्या करोगे? डाउट. किसके ऊपर डाउट करोगे? काम वाली पर, किसी सर्वेंट पर, किसी पर्सन पर आप आक्षेप करोगे. होता है कि नहीं होता है? होता है. और फिर थोड़ी देर के बाद आपके हाथ में ही वो मिल जाती. अरे मैं आने माटे क्या थाई का ना थाई. लेकिन तब तक में आपने उसका जो इंसल्ट किया, आपने उसके ऊपर जो आक्षेप डाल दिया, आपने उसको बोल दिया कि आप ऐसे, आपने उसके ऊपर जो डाउट कर दिया और आपने उसको बोल दिया. अब उसने चोरी नहीं की थी, उसने कोई मिस्टेक नहीं की थी, उसने कोई भी भूल नहीं की थी, फिर भी उसको ये आक्षेप क्यों सुनना पड़ा? जब किसी पर आक्षेप होता है ना, तब व्यक्ति सेट हो जाता है कि अपसेट हो जाता है. તમારી પર જ્યારે કોઈ પણ જાતનો આક્ષેપ આવે ત્યારે જો એ ભૂલ તમે ન કરી હોય તો તમારી જાતને તમે નેગેટિવ બનાવી દો કે પોઝિટિવ બનાવી દો. અને જેણે તમારી પર આક્ષેપ કર્યો હોય એની માટે પણ તમારા અંદરમાં નેગેટિવ ફિલિંગ્સ આવે કે પોઝિટિવ. પણ મેં આવું ક્યાં કર્યું છે? મેં આવું કર્યું જ નથી. તમે મારી પર, પણ હકીકતમાં તમારી પર કોઈ આક્ષેપ આવે એ क्या कर्म होय? ज्ञानावणी होय, दर्शनावणी होय, वेदनी होय, असाता वेदनी होय, आयुष्य होय, नाम होय, गोत्र होय, अंतराय होय, क्यों कर्म होय? जो कर्म सिद्धांत को जानता है ना, वही जैन धर्म को जानता है. धर्म को जानना मीन्स कर्म को जानना. जिसने कर्म को जान लिया उसने धर्म को सही अर्थ में जान लिया, और जिसने कर्म सिद्धांत को नहीं जाना उसने धर्म सिद्धांत को सही अर्थ में जाना ही नहीं. आज तक हम लेबल लगा के घूमते थे कि हम ये है वो है, हम ये धर्म को पालने वाले, हम इनके फॉलोवर हैं. लेकिन वास्तविकता में जब तक उनकी समझ हमारे अंदर में नहीं आती तब तक हम उस धर्म का राइट फॉलो अप नहीं कर पाते. आपने देखा होगा कि सामायिक करना इजी है, उपवास करना इजी हो सकता है, चाहे और भी तपस्या करना इजी हो सकता है. लेकिन जब आपके ऊपर कोई आक्षेप करे, जब आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा दे, तब आपको अपने आप को बैलेंस करना इजी है कि कठिन है? और तब क्या होता है? रिएक्शन छोटा आता है कि बहुत बड़ा आता है? बहुत बड़ा आता है. लेकिन हम जब अखबार में पढ़ते हैं किसी नेताओं के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, कोई बड़े व्यक्ति के बारे में कि जिसके ऊपर किसी ने आक्षेप किया कि ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, किसी व्यक्ति के बारे में आता है कि इसने फ्रॉड कर दिया, इसने करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर दिया. जब हम पढ़ते हैं तब हमारे अंदर में सबसे पहली सोच क्या आती? ये ऐसा ही ऐसा आता है, इसने ऐसा कर दिया, ऐसे सोच आती है कि और कोई सोच आती है? कौन सी सोच आती है? अरे ये तो ऐसा निकला, इससे इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया. हम अखबार में लिखा है, हमने न देखा है न किसी के पास से जाना है,
न हमारे पास 100% क्लियर कोई है जजमेंट है, नहीं है। हमारे पास 100% कोई प्रूफ है, नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, ऐसा ही है, सोच लेंगे। जब हम ऐसा सोचते हैं और सामने वाले ने यदि फ्रॉड नहीं किया, सामने वाले ने कुछ गलत नहीं किया, सामने वाले ने यदि कुछ ऐसी गलती नहीं की, लेकिन हमने उसके ऊपर मन से क्या डाल दिया, हमने उसके ऊपर मन से आक्षेप डाला कि नहीं डाला, हमने उसके ऊपर डाउट किया कि नहीं किया, अब क्या होगा मालूम है? अब हमने एक भी भूल नहीं की है, हमने एक भी मिस्टेक नहीं की है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन हमने गलत क्या किया है? हमने किसी पर गलत इल्जाम डालने का सिर्फ एक विचार ही किया था। क्या करते करते, कोई न्यूज़ पढ़ते पढ़ते, कोई न्यूज़ सुनते सुनते, किसी के पास से सुनते सुनते, अब क्या होने वाला है? हमारे अंदर में हमने किसी पर मन से आक्षेप डाल दिया। अब उसका मल्टीप्लाई होकर क्या होता है? हमारे ऊपर भी बिना भूल के क्या आता है? इल्जाम आ सकता है कि नहीं आ सकता है। એટલે कर्म सिद्धांत समझीने, इसलिए कर्मों के सिद्धांत को समझकर आपको क्या करना होगा? अपनी पूरी सोच को बदलना होगा, अपने पूरे व्यवहार को बदलना होगा, अपने हर एक एक्शन के ऊपर एक कंट्रोल करना पड़ेगा कि मेरी ये एक्शन राइट है कि रोंग है। आपने तो सोच लिया, हाँ आवाज हશે અને આમ જ કર્યું હશે, આ ભાઈનું આમ જ થયું હશે। આપણે રોજ 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 ન્યૂઝ જેવા સાંભળીએ વાંચીએ એટલે ક્યાંકથી ને ક્યાંકથી આપણા મનમાં શું થાય? એ આવાજ છે, એ આમ જ છે, આનું આમ જ હોવું જોઈએ। જાણ્યા વગર જ્યારે આપણે કોઈની પર આક્ષેપ કરીએ ત્યારે આપણી ઉપર પણ ભૂલ હોય તો આક્ષેપ આવે કે ભૂલ વગર આક્ષેપ આવે। અને તમે તમારી લાઈફમાં અનુભવ બહુ કર્યો હશે કે ઘણી બધી વાર તમારી ઉપર કોઈ ભૂલ વગર કર્યો હશે કે નહીં કર્યો? તમે કોઈ મિસ્ટેક કરી જ નહીં હોય, છતાંય સામેવાળાએ તમને દોષિત માન્યા હોય, તમને ગુનેગાર માન્યા હોય, તમને ખરાબ માન્યા હોય, તમને અયોગ્ય માન્યા હોય, તમારી માટે બીજાની પાસે એને કોઈ અયોગ્ય વાત કરી લીધી, એવું બન્યું હોય કે ન બન્યું હોય? અને જ્યારે આવું બન્યું હોય ત્યારે તમારી સેલ્ફ શું થઈ હોય? सेट थी हुई कि अपसेट थी हुई। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? तमारी पर आक्षेप मिस्टेक ने कारण आवे छे कि कर्मों ने कारण आवे छे? बोलो, तमे भूल करी छे माटे आक्षेप आवे छे के पछी तमे कर्म कर्या छे माटे आक्षेप आवे छे? घणी वार शुं थाय खबर छे कि क्यांय पण एक रोबरी माटे 5-7 जणा गया होय, 7 जणा रोबरी करवा माटे गया होय, पण अचानक वॉचमेन के कोई जागी जाए અને માનો કે બેલ વાગવા લાગે તો 7 માંથી 6 છે ને ભાગી ગયા હોય અને 7મો પકડાઈ ગયો હોય, બરાબર? હવે આક્ષેપ કોના ઉપર આવે? કોના ઉપર આવે? એના ઉપર આવે કે ના આવે? ઘરમાં શું બન્યું હોય? ઘરમાં ઘણી બધી આઈટમો તમે રસોઈમાં બનાવેલી હોય, ઘરમાં માનો કે 2 કે 3 રસોઈવાળા પર્સન હોય ને બનાવેલી હોય, પણ છેલ્લે જ્યારે પીરસવા માટે ગયા હોય ને ત્યારે તમે ગયા હો, હવે શું થાય? બનાવનાર કોક છે, પણ જો એ આઈટમમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ છે કે કંઈ મિસ્ટેક છે, કંઈ પણ ભૂલ છે, તો સીધો આક્ષેપ કોના ઉપર આવશે? તમારા પર આવશે કે તને રસોઈમાં કંઈ ખબર પડતી, તને કંઈ બનાવતા આવડતું નથી, તને કંઈ ભાન જ પડતી, અમે જો એની ઘરે જાજો ત્યાં કેટલી સરસ હતું, અહીંયા જો તને તો કાંઈ, કેમ આક્ષેપ કેમ આવ્યો? બનાવ્યું તો પણ મેં બનાવ્યું જ નથી। તમે ગમે એટલો ખુલાસો કરવા જશો ને પણ સામેવાળા સાંભળવા તૈયાર જ નહીં, પણ મેં બનાવ્યું જ નથી, નહીં તો આવું જ બનાવે છે। આવું પણ થાય કે ન થાય? જ્યારે આવું થાય ત્યારે તમે આમ એકદમ હસતા રહ્યો કે એકદમ આમ કરમાઈ જાઓ? તમે એકદમ ગાર્ડન જેવા હસતા રહ્યો કે કરમાઈ જાઓ? તમને ત્યારે જેવો એટેક આવ્યો ને, આક્ષેપનો એટેક જેવો આવ્યો ને, એટલે તમારે તરત તમારી સોર્બિટલ બહાર કાઢવાની છે। કઈ પિલ્સ બહાર કાઢવાની છે? કર્મ સિદ્ધાંતની। મેં કોઈનું ઇન્સલ્ટ કર્યું છે, મેં કોઈના પર આક્ષેપ કર્યો છે, મેં કોઈને પાસ્ટમાં અજાણતામાં એની પર કોઈ પણ જાતનું ડાઉટ કર્યો છે, અને એટલે ડાઉટનું રિઝલ્ટ શું આવ્યું છે? એટલે ક્યારેય પણ આ એક બહુ સમજવા જેવી વાત છે, ક્યારેય પણ કોઈ વ્યક્તિ ભૂલ કરે છે માટે લોકો એને બ્લેમ કરે છે કે એને પાસ્ટમાં ભૂલ કરી હતી માટે એને બ્લેમ કરે છે? બની શકે
કે અત્યારે એણે કંઈ ખોટું ન કર્યું હોય, બની શકે કે અત્યારે એણે કંઈ ખરાબ ન કર્યું હોય, પરંતુ પાસ્ટમાં આપણા ગ્રંથોની અંદર સુદર્શન શ્રાવકની વાત આવે છે. આપણા ગ્રંથમાં સુદર્શન શ્રાવકની વાત આવે છે. કોણ હતો સુદર્શન? એક એવો શ્રેષ્ઠ શ્રાવક કે જેને લાઈફમાં ક્યારેય એક પણ વસ્તુ ખોટી કરી નથી, જેને લાઈફમાં ક્યારેય કોઈ વસ્તુ ખોટી કરી જ નથી. પણ એવો શ્રાવક, એનામાં એક જ ખોટ હતી. કઈ ખોટ હતી? એનામાં એક ખોટ હતી, બહુ સ્વરૂપવાન હતો, બહુ સુંદર હતો, એનું શરીર અત્યંતપણે આકર્ષક હતું. અને એ જ્યારે માર્ગ ઉપર નીકળે છે ને, શું થાય છે? એ જ્યારે માર્ગ ઉપર નીકળે છે ને, ત્યારે રાજાની રાણી અને ઝરૂખામાંથી જોઈ જાય છે. રાજાની રાણીને સુદર્શનનું સૌંદર્ય, એનો દેખાવ આકર્ષિત કરી દે છે. એ દાસીને કહે છે, પેલા પુરુષને રાણીવાસમાં લઈને આવો, આ પુરુષને રાણીવાસમાં લઈને આવો. અને જ્યારે સુદર્શન શ્રાવક હતો, અને એક યુગ હતો શ્રાવકોને રાજાના દરબારમાં કે રાણીઓના આવાસની અંદર પ્રવેશ કરવા માટે છૂટ હતી. બીજી એક પણ વ્યક્તિને પ્રવેશ કરવાની છૂટ નથી. એટલો બધો વિશ્વાસ કોના ઉપર હતો? એક જમાનામાં શ્રાવકો ઉપર હતો, શ્રાવકોના ચારિત્ર ઉપર, શ્રાવકોની લાઈફસ્ટાઈલ ઉપર, શ્રાવકોના જીવન ઉપર. રાજ દરબારમાં પણ એટલો બધો વિશ્વાસ હતો કે નહીં, આ લોકો ક્યારેય પ્રભુના વારસદારો ક્યારેય પણ અયોગ્ય કરી ન શકે, પ્રભુના વારસદારો ક્યારેય ખોટું કરી ન શકે, એટલો બધો વિશ્વાસ હતો. અને એ વિશ્વાસના કારણે જ્યારે સુદર્શનને દાસી બોલાવવા જાય છે, જ્યારે સુદર્શન અંદર જાય છે ત્યારે એને કોઈ રોકતું નથી. સુદર્શન જ્યારે અંદર જાય છે ત્યારે શું બને છે? રાણી કહે છે કે તું મને બહુ ગમે છે, તું મને બહુ પ્રિય છે, મને તારા માટે અત્યંત રાગ છે, મને તારા માટે અંદરમાંથી એક પ્રેમ છે, તું મારો બની જા. હવે શું થાય? એક તરફ રાણી, રાજમહેલ, તું જો મારો બની જઈશ ને તો હું તને કરોડો કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ પણ આપીશ. એક તરફ રાણીનું રૂપ, બીજી તરફ સંપત્તિ, પોતે પણ યુવાન. શું થશે? પીગળી જશે, ઓગળી જશે, નમી જશે, વળી જશે કે અડગ રહેશે? શું થાય? અડગ રહેશે કે પીગળી જશે? રાણીએ ઘણા બધા હાવભાવ કર્યા, એણે ઘણી રીતે પીગળાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પણ યાદ રાખજો, જેનું મન અડગ હોય ને, એને આગ પણ આવી જાય અને ભઠ્ઠી પણ આવી જાય ને તો પણ કોઈ પીગળાવી શકતું નથી. અને જેનું મન ઢીલું હોય ને, એને જરાક માત્ર તણખો પણ મળે ને તો પીગળ્યા વગર રે જ નહીં. કહેવાય છે કે સુદર્શન એકદમ સ્ટ્રોંગ રહ્યો. એટલી વારમાં દાસી આવીને કીધું કે કોણ આવી રહ્યું છે? રાજા આવી રહ્યો છે. હવે ડર લાગ્યો, અરે રાજા આવશે તો. એટલે એને જોર જોરથી બૂમો પાડવાનું શરૂ કરી દીધું. રાજા એકદમ ભાગીને આવી ગયો. શું થયું? શું થયું? આ પુરુષ મારી સાથે કાંઈક દુષ્કૃત્ય કરવા માટે તૈયાર થયો છે. આ પુરુષ મારી સાથે કોઈ દુષ્કૃત્ય કરવા માટે તૈયાર થયો છે. અને એણે જો મારા વસ્ત્રને ફાડી નાખે, જોઈ મારી સાથે દુર્વ્યવહાર કરે છે. રાજાએ જોયું. કોણ હતો? સુદર્શન શ્રાવક હતો. એક ક્ષણ માટે
રાજાના મનમાં એમ થઈ ગયું કે આવું તો બની જ ના શકે, આવું તો થઈ જ ના શકે. પણ છતાંય એક તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ, એક તો સામે સબૂત છે, અને બીજી તરફ શ્રદ્ધા છે કે ના આવું કરી જ ન શકે. પણ એક બાજુ સબૂત છે. બોલો, રાજા ડગી જાય કે ન ડગી જાય? રાજાનો વિશ્વાસ ડગી જાય કે ન ડગી જાય? એક બાજુ સબૂત છે અને એક બાજુ શ્રદ્ધા છે. કહેવાય છે કે રાજા એને પકડવાનો આદેશ આપી દીધો, અને પકડવાનો આદેશ આપ્યા પછી એને રાજ દરબારની વચ્ચે લાવવામાં આવ્યો. આખા નગરમાં વાત ફેલાઈ ગઈ કે સુદર્શન શ્રાવકે દુષ્કૃત્ય કર્યું, સુદર્શન શ્રાવકે દુષ્કૃત્ય કર્યું, સુદર્શન શ્રાવકે દુષ્કૃત્ય કર્યું છે. પરંતુ સુદર્શનને ખબર હતી કે મેં કાંઈ, હવે શું થાય? જેને અંદરમાંથી વિશ્વાસ હોય કે મેં ખોટું કર્યું નથી, એને કોઈની પાસે કોઈ ખુલાસો કરવો પડે કે ન કરવો પડે, એને કોઈની પાસે કોઈ ખુલાસો કરવાની જરૂર જ નથી પડતી. એણે કીધું કે હું સત્ય છું, મને એટલી ખબર છે, મેં કંઈ અયોગ્ય કર્યું નથી. પરંતુ એની સાથે આખા નગરમાં તમામ લોકો એની પર જ્યારે આક્ષેપ વહાવી રહ્યા હતા, એવું એની સાથે કેમ થયું? એવું એની સાથે કેમ થયું? એની સાથે આવું કેમ થયું? એણે ખોટું કર્યું હતું, એણે અયોગ્ય કર્યું હતું, એણે કોઈ ભૂલ કરી હતી, એણે કોઈ પાપ કર્યા હતા, એણે કોઈ દોષ સેવન કર્યું હતું, એનાથી કાંઈ પણ મિસ્ટેક થઈ હતી? ના. યાદ રાખજો, મિસ્ટેક હોય તો જ આક્ષેપ થાય એવું જરૂરી નથી. મિસ્ટેક હોય તો જ આક્ષેપ થાય એ જરૂરી નથી. તમે કોઈના પર આક્ષેપ કર્યો છે માટે તમારા પર શું થઈ રહ્યું છે? ઘણીવાર શું થાય કે આપણે આપણી પોતાની જાતને મેં ભૂલ કરી જ નથી, મેં ક્યાં આવી ભૂલ કરી છે, હું આવું કરી જ ન શકું, કેમ મારી માટે આવું વિચારો છે? હકીકતમાં શું થાય ખબર છે? આપણે ભૂલનું પોસ્ટમોર્ટમ કરતા રહીએ, આપણે કર્મનું પોસ્ટમોર્ટમ ક્યારેય ન કરીએ. પણ પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે ભૂલનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવું જોઈએ કે કર્મોનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવું જોઈએ? શેનું કરવું જોઈએ? અને કહેવાય છે રાજાએ એને દેહાત દંડ, મૃત્યુદંડની સજા આપી દીધી. જ્યારે મૃત્યુદંડની એ સૂલી પર જ્યારે ચડી રહ્યા હતા, એને જ્યારે ગળા ફાંસો આપી રહ્યા હતા, ફાંસીની સજા જ્યારે આપી રહ્યા હતા, એ નમસ્કાર મહામંત્રમાં લીન થઈ ગયા હતા. કેમ? સાચો સહારો પ્રભુ તારો, સાચો સહારો પ્રભુ તારો. મારા માટે કોઈ અનન્ય શરણભૂત હોય તો એકમાત્ર પ્રભુ, તારું શરણ અને તારું સ્મરણ હોય છે. કહેવાય છે સુલી કા બના સિંહાસન સબ લોગ હુએ બેનામી. કહેવાય છે કે એ સમય દેવા વિતમ નમન સંતિ જસ ધમ્મે સયામણો, ધમ્મો મંગલ મુકિઠમ અહિંસા સંજમોતવો, દેવા વિતમ નમન સંતિ જસ ધમ્મે સયામણો. જેના હૃદયમાં ધર્મનું સ્થાપન હોય છે ને, દેવતાઓ પણ એને નમસ્કાર કરવા માટે આવે છે. જેના હૃદયમાં ધર્મનું સ્થાપન હોય છે, દેવતાઓ પણ એને શું કરવા માટે આવે છે? નમસ્કાર કરવા માટે આવે છે. અને જેમ જેમ નમસ્કાર મંત્રનું સ્મરણ કરતા ગયા ને, કહેવાય છે કે દેવોના આસન ચલાયમાન થઈ ગયા. અને એવું નથી કે ચોથા આરામાં આવું થાય, પાંચમા આરામાં પણ આવું થઈ શકતું હોય છે. શું થયું હશે બોલો? બચી ગયા હશે કે નહીં બચી ગયા હોય? બચી ગયા હશે કે નહીં બચી ગયા હોય? બચી ગયા હશે. અને બચ્યા પછી કેવી રીતે રાજાને પોતાની ભૂલનું રિયલાઇઝ થયું હશે. અને જ્યારે એ ભૂલનું રિયલાઇઝ થાય ત્યારે રાજા ઉપર ફરી પાછું રાજાએ પણ આક્ષેપ કર્યો છે. તો હવે રાજા ઉપર કેવી રીતે આક્ષેપ આવે કે ના આવે? રાજા આક્ષેપ કર્યો ને, રાજા ભૂલ કરશે તો આક્ષેપ આવશે કે વગર ભૂલે પણ આક્ષેપ આવશે? એ શું બનશે? કર્મનો સિદ્ધાંત સમજવા જેવો છે. કયો સિદ્ધાંત સમજવા જેવો છે? ભૂલ હોય તો આક્ષેપ થાય, એ તો સહજ વાત છે. ભૂલ ન હોય તોય આક્ષેપ થાય.
કેમ કે આપણે કોઈના ઉપર વગર જાણીએ આક્ષેપ કરીએ તો આપણી ઉપર પણ શું આવી શકે છે? આક્ષેપ આવી શકે છે. અને એટલે જ કર્મનો આ સિદ્ધાંત, કયા કર્મથી આક્ષેપના કર્મ બંધાય છે, કયા કર્મથી જ્ઞાનાવર્ણ્ય, દર્શનાવર્ણ્ય, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ્ય, નામ, ગોત્ર ને અંતરાય, કયા કર્મથી તમારી પર આક્ષેપ આવે? નીચ ગોત્ર કર્મનો ઉદય જ્યારે હોય છે, નીચ ગોત્ર કર્મનો જ્યારે ઉદય હોય છે ત્યારે આક્ષેપ આપણા ઉપર આવે છે. અને મોહનીય કર્મનો જ્યારે ઉદય હોય છે ત્યારે આપણે બીજા ઉપર આક્ષેપ કરીએ છીએ. મોહનીય કર્મનો જ્યારે ઉદય હોય છે ત્યારે આપણે બીજા ઉપર આક્ષેપ કરીએ છીએ. અને જ્યારે નીચ ગોત્ર કર્મનો ઉદય હોય છે ત્યારે આપણા ઉપર આક્ષેપ આવે છે. ભૂલ હોય અને આક્ષેપ થાય, ભૂલ હોય અને આક્ષેપ થાય તો અસાતા વેદની કર્મનો ઉદય હોય છે. ભૂલ ન હોય અને આક્ષેપ થાય તો નીચ ગોત્ર નામના કર્મનો ઉદય હોય છે. આખો કર્મનો સિદ્ધાંત, એના આધાર પર તમે તમારા થિંકિંગને શું કરી શકશો? પોઝિટિવ બનાવી શકશો. તમને આ એક સિદ્ધાંત સમજાઈ ગયો. કયો સિદ્ધાંત સમજાઈ ગયો? ભૂલ હોય તો જ આક્ષેપ થાય એવું જરૂર નથી, વગર ભૂલે પણ શું થઈ શકે છે? એટલે આપણે જો ભૂલ ન કરી હોય ને તો આપણે વધારે ક્લેરિફિકેશન નહીં આપવાનું. જો આપણે ભૂલ ન કરી હોય ને તો આપણે વધારે ક્લેરિફિકેશન નહીં આપવાનું. આપણે એટલું જ યાદ રાખવાનું કે મારા કર્મ ઉદય વિના કશું થઈ શકે નહીં. મેં પાસ્ટમાં આક્ષેપ મૂક્યો હતો એટલે મારા પર આવ્યો જ છે. મારે એને અત્યારે રિએક્ટ કર્યા વગર એક્સેપ્ટ કરવો છે. તો ઓટોમેટિક મારા એ કર્મો પણ શું થઈ જશે? ક્ષય થઈ જશે. અને મારે કારણ વગર કોઈના ઉપર આક્ષેપ મૂકવા નથી. જો હું મૂકીશ તો ભવિષ્યમાં મારા ઉપર પણ આવશે, આવશે, આવશે અને આવશે જ. અને એટલે જ પ્રભુની દરેક સમજ કોના જેવી હોય છે? પ્રભુની દરેક સમજ કોના જેવી હોય છે? જ્યારે આક્ષેપ તમારા પર એટેક કરે ત્યારે તમારે કર્મ સિદ્ધાંતની પિલ્સ લઈ લેવાની છે, જેના દ્વારા તમે એટેકમાંથી શું થઈ જશો? બહાર આવી જશો. નહીતર એ જ એટેક તમને અપસેટ કર્યા વગર રહેશે નહીં. અને તમે અપસેટ થશો, તમારી આસપાસનું વાતાવરણ અપસેટ થશે. તમે આખું વાતાવરણ અપસેટ કરશો તો તમને ફરી પાછા બીજાને અપસેટ કરવાના કર્મ બંધાશે. અને બીજાને અપસેટ કરવાના કર્મ બંધાશે તો ફરી પાછું તમારે અપસેટ થવું પડશે. જેવી એક્શન એવું રિએક્શન. ઓમ શાંતિ.